Releasing, and he used to always just send that smiley logo emoji with soon. So yeah, the time is here and we are very, very excited, and I'm sure that you're gonna love this film and this will be the best time of your yeah, I'm very nervous as this is my first commercial proper film, and also very fortunate and grateful for this film. Yeah. They say I'm looking like a Kingfisher employee today. That's what they've been saying. Welcome everybody. Thank you so much for being here. I did not come prepared with a speech, but my heart is filled with so much gratitude today because seeing such a turnout, all of you here to support our film and to learn more about Buddy. This film has been made with a lot of love and hard work, and our director sir has carried so much with him and the pride with which he's made this film. I know you're all going to enjoy it thoroughly. This film is made with love, of course, and it's made for children, for adults, for youngsters, for couples, for individuals, for everybody. So I request and urge all of you to turn out in huge numbers. As you all know, the ticket prices are very, very tempting. To the cinemas near you and enjoy it and have a good time and forget about all your worries and problems. For me, this film is very, very special because Nyangarel sir actually was the first one who ever scouted me for the South cinema. He told me that he wants to work with me for many years before that. So when he came to me for this specific film, I felt very worthy. Like, he thought I was worthy for this film. I felt really grateful. And I hope I've done this character justice. It's a very sweet character which I'm very grateful to have played. And I hope you all enjoy our performance. All the characters in this film have done their job really well. So I know you're going to enjoy this film a lot, and thank you for talking while I'm literally talking to the media in the bank. But yeah, I'm just going to wrap this up. Thank you all so much. Thank you. ఈ సినిమా అంటే బాగా కష్టపడింది ఎవరంటే ఈ బండి. తనకి ఒక హెల్మెట్ పైన వేసేస్తే ఏం వినిపించదు, ముందు ఏం కనిపించదు. అయినా కూడా డైరెక్టర్ గారు తనకి సీన్ చెప్పి ఫస్ట్ ఆయన యాక్ట్ చేసి తర్వాత తనకి చెప్పారు. తను అది వేసుకొని అంటే ఎంత భయంకరమైన ఎండలో తను చేశాడు అంటే షార్ట్ తీయాలి తొందరగా. ఆ కాస్ట్యూమరు ఆ హెల్మెట్ పెట్టేటప్పుడు లోపల సెట్ చేస్తున్నప్పుడు కళ్ళు తగిలి కోరు ఒక 5 రోజులు కళ్ళు ఓపెన్ చేయలేకపోయాడు. అయినా కూడా అలా షూటింగ్ చేసేస్తాను, అంత కష్టపడ్డాడు. అండ్ అలాగే ఇక డైరెక్టర్ గారి గురించి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారి గురించి మీ అందరికి తెలుసు. ఇక మా శిరీష్, అలాగే మా హీరోయిన్స్ ఇద్దరు. అండ్ రియల్ లైఫ్లో అమ్మాయి ఫాదరు హైలైట్, రియల్ లైఫ్లో హైలైట్. అండ్ తర్వాత ఇక అక్కడి నుంచి అమ్మాయి మంచి అంటే ఐ మీన్ ప్రపంచ సుందరుల్లో ఒక సుందరిగా. Congratulations. So everything is happening అనిపిస్తుంది. So how do you feel today? ప్రతి సినిమాలో మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు. ఈసారి ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అనే మంజుష గారు మిస్సింగ్ అనిపించింది. థ్యాంక్స్. ఈవెంట్కి వచ్చి లెవెల్ చేశారు. ఏదో నా సినిమా ఈవెంట్లో మీరు ఉన్నారు కదా సార్, ఇదే లక్కీ అవ్వమని అనుకుంటా. థ్యాంక్స్. వచ్చిన అందరికీ నమస్కారం అండి. సో అందరు చెప్పినట్టు మేము ఆల్రెడీ ఈ సినిమాకి ఆడియన్స్ ప్రీమియర్స్ చేసాం. విజయవాడ, వైజాగ్, హైదరాబాద్ 3 నగరాల్లో చేసాం. 3 నగరాల్లోనూ నేను ఆడియన్స్ తో పాటు కూర్చుని సినిమాని స్టార్ట్ టు ఎండ్ వరకు చూసాను. సో మేము ఏదైతే సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నవ్వుతారు, అక్కడ నవ్వుతారు, అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తారు అని ఆశించాము. సేమ్ అలాంటి రిజల్టే వచ్చింది. సో మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. అండ్ చాలా ఒకసారి ఈ మధ్యన నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఇళ్ళు కొన్నిసార్లు వేరే బాగా నచ్చిన సినిమాల గురించి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, వాట్సాప్ స్టోరీస్ పెడుతున్నారు. పెట్టి సినిమా రిలీజ్ అయిన రోజు లేదా తర్వాత రోజు ఫోన్ చేసి ఎలా ఎలా ఉంది సినిమా, ఏం చూసావు ఏంటంటే, లేదు భయ్య చూడలేదు అన్నాడు. ఎందుకు అంటే, లేదు 2వ వారం చూద్దాం అనుకున్నాను.
రెండో వారం ఎందుకని, మొదటి వారం టికెట్ ప్రైస్లు మరి కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే 4-5 వెళ్ళాలి కదా, సో సెకండ్ వీక్ వెళ్తే వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకున్నాను. అంత ఇష్టపడినోడు సినిమా రిలీజ్ ముందు స్టోరీలు పెట్టిన వాళ్ళు మా స్టాఫ్ కానీ ఇవన్నీ కానీ సినిమాకి వెళ్ళడానికి కొంచెం జంకుతున్నారు. ఏంటి అడిగితే టికెట్ ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కదా చూసుకుని సెకండ్ వీక్ వెళ్దాం, సెకండ్ వీక్ మళ్ళీ నార్మల్ టికెట్స్ చేస్తున్నారు. సో అలా ఉండొద్దు, ఫ్యామిలీస్ కిడ్స్ని తీసుకుని అందరూ ఈ సినిమా థియేటర్లో చూడాలని మేము తీసాము. అలాంటప్పుడు టికెట్ ప్రైస్ కూడా మనం రీజనబుల్గా పెట్టాలని నేను ప్రొడ్యూసర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను. సార్ చాలా మంది పిల్లలు తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నారు, పిల్లలప్పుడు 1-2 పిల్లలు ఒంటరిగా రాలేదు యూత్ లాగా, వాళ్ళని తీసుకురావడానికి అడల్ట్స్ రావాలి. సో ఒక ఫ్యామిలీ కదిలి థియేటర్కి రావాలన్నప్పుడు మనం కూడా వాళ్ళకి ఒక అఫోర్డబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఏరియాకి ఒక్కొక్క డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంటారు. మళ్ళీ ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ థియేటర్ ఓనర్తో మాట్లాడి నిజంగా 100-200 థియేటర్ ఓనర్స్తో మాట్లాడి ఈ స్కీమ్ ఓకే చేసినందుకు నేను ఫస్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ జ్ఞానవేల్ రాజా గారికి పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే ఫ్యామిలీస్ కూడా ఈ సినిమాని థియేటర్కి వచ్చి చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తాను. అండ్ ఇట్స్ లైక్ యూనివర్సల్ ఫిల్మ్. నేను అనుకున్నప్పుడు ఓన్లీ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి నచ్చుద్ది అనుకున్నాను, కానీ బట్ థియేటర్లో ప్రివ్యూ షోస్ చేసినప్పుడు ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ రియల్లీ ఎంజాయ్ దిస్ ఫిల్మ్. సో మాసెస్ కూడా ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమా అని నేను అనుకోలేదు. ఓన్లీ ఫ్యామిలీ ఏ సెంటర్ ఫిల్మ్ అనుకున్నా, బట్ ఇట్స్ మోర్ యూనివర్సల్. అది ప్రివ్యూ షోస్ అయ్యాక నాకు అర్థమైంది. సో ఐమ్ షూర్ ఎవ్రీబడి విల్ ఎంజాయ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ ద థియేటర్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో పిల్లలతో చూడదట్టుగా క్లీన్గా ఉంటుంది సినిమా 100% సార్. UA వచ్చింది, అది కూడా ఎందుకంటే ఏమి బూత్ డబుల్ మీనింగ్ ఏమీ లేవు, చిన్న యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ లేదా ఆపరేషన్ సీన్ చూపించాలి కాబట్టి అది పెట్టారు అంతే. అది కూడా బ్లర్ చేసి పిల్లలతో పేరెంట్స్ నేను మా ఇంట్లో పిల్లలతోనే సినిమా చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను చూసుకుని అన్ని క్లీన్గా ఉన్నాయి అనుకుని చేస్తాను. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇంచుమించు మీ సర్కిల్ వాళ్ళే ఉంటారు? అలానే లేదండి, అన్ని సర్కిల్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఫ్రెండ్స్ అలా ఎంచుకోలేము, మన సర్కిల్లోనే మన వాళ్ళే అనుకోలేము, ఎందుకంటే మా స్టాఫ్ ఉండదు. వాళ్ళే సినిమాని ఎఫెక్ట్ చేయలేకపోతుండే ఈ రోజుల్లో కామన్ గా ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతాడు అంటే ఇప్పుడు నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫిజియోథెరపిస్ట్, నా హెయిర్ స్టైలిస్ట్ వీళ్ళు కూడా నేను ఫ్రెండ్స్ కిందే భావిస్తాను. సో అందరూ వర్కింగ్ క్లాస్ అంటారు. సో నేను చెప్పింది నా సర్కిలే కాదు సార్. బట్ మీరు ఈ విషయాన్ని సార్ ఇండస్ట్రీ పెద్ద మీ ఫాదర్ ఆయన తలుచుకుంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు, తీసుకుని చేయగలరు. నా చిన్న నమ్మకం ఏంటంటే మన బడ్డీ సినిమా తర్వాత చాలా సినిమాలు దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు, నాకు ఒక చిన్న ఫెయిత్ అయితే ఉంది. అండ్ టికెట్ ప్రైజ్ పెంచేసి ఒక సినిమా లవర్ని ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించేదానికన్నా ఎక్కువ మందిని థియేటర్ తీసుకొచ్చి ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు అని నా నమ్మకం. సో నా పర్సనల్ బిలీఫ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అదే ఈ అటెంప్ట్ మనం అనుకున్నట్టు సక్సెస్ అయితే ఖచ్చితంగా మిగతా ప్రొడ్యూసర్స్, మిగతా డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా ఇది ఫాలో అవుతారు అనుకుంటున్నాను. సో మీ ఒక బ్రదరు సినిమా ప్రొడక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, థియేటర్స్ లో బిజీ ఉన్నారు. ఇంకో బ్రదర్ చెప్పక్కర్లేదు, ఆయన ఫ్యాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయారు. చాలా అసలు వాట్ మీ గోల్ ఏంటి అసలు? యాక్చువల్లీ మీరేమని అంటే ఓన్లీ ఇందులోనే ఇలా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీకి ఉన్న రకరకాల బిజినెస్లు ఉన్నాయి, స్టూడియో చాలా ఉన్నాయి, వాటిలోకి ఏమైనా ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా? ప్లాన్స్ ఉన్నాయి సార్. మనం ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం, దాంట్లో చెప్తాను. ఎందుకంటే కొన్ని నా విషయాలు సెంటిమెంట్ గా కొన్ని ఏమైనా చెప్తుంటే అది జరగట్లేదు. సో అన్ని అయిపోయాక చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు చాలా ఐడియాస్ ఉంది, మీకు చాలా అంటే మీరు చాలా దూరం ఆలోచించి ఇంతకుముందు మ్యాగ్జిన్ రన్ చేశారు. లగ్గీ గురించి చెప్పండి సార్. మిమ్మల్ని పవన్ కళ్యాణ్ గురించి అడగలేదు, సినిమా ప్రమోట్ చేసుకుందాం అని వస్తుంది, మీరు నా ప్రమోషన్ చేస్తున్నారు. నా ప్రమోషన్ సినిమా ప్రమోషన్ ఊరిగా మీ గురించి అడుగుతున్నాను నేను, ఏం అడగల. అదే సార్ నా గురించి వద్దు, సినిమా గురించి అడగండి అంట. అదే సినిమానే, సినిమా గురించి మీరు ఎందుకు మీ సొంత బ్యానర్ లో ఎందుకు సినిమా జరగట్లేదు? పోయిన సినిమా ఊర్వశి రాక్షసు మా బ్యానర్. అది ఎప్పుడు సార్? అది సినిమాలు అన్నప్పుడు టైం పడతాయి సార్, మీరు బట్టి ఇప్పుడు పెద్ద అయిపోయారు కదా. సరే సార్. ఈ మధ్య ఈ నారేటివ్ యూనివర్స్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఫేమస్ అవుతుంది. సో టెడ్డీకి బడ్డీకి ఏదైనా ఆర్ దే పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ నారేటివ్ యూనివర్స్? No, I just took the idea. Okay. I can't tell that also. There's one small idea which I took, and the overall screenplay I changed. And I have another question. మీరు సేవ్ సినిమా అని రాశారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు థియేటర్ లో ప్రైజెస్ కంటే కూడా ఐ థింక్ ద ఓటీటీ విండో 2 weeks లో 1 week లో వస్తుంది కాబట్టి ట్రైలర్ ని వాట్సాప్ లో స్టోరీస్ కింద పెట్టిన సినిమాకి వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే
they're saying it's 370, 380 ఇలా చెప్తున్నారు హైదరాబాద్లో కొన్ని సెల్ టికెట్స్ ఇట్స్ నాట్ అఫోర్డబుల్. అదే ఒక 1 వీక్ అయితే మళ్ళీ 100-150 వస్తుంది అని చెప్పి. సో ఐ నోటిస్డ్ దట్ సర్టన్ టైమ్స్ ఆడియన్స్ కొందరు ఆగిపోతున్నారు థియేటర్ నుంచి రాకుండా. సో అలా కాకుండా మనం కొంచెం కంట్రోల్ ప్రైజింగ్ పెట్టి ఎక్కువ మంది థియేటర్కి వచ్చేలా చేద్దామని చెప్పి దిస్ ఇస్ అవర్ ట్రయల్. అంటే ఒకవైపు స్కూల్స్ ప్రెసెంట్ రన్ అవుతున్నాయి, మీరు చూస్తే పిల్లలు చూసే మూవీలా ఉంది, అంటే ఫ్యామిలీ కూర్చొని చూసే మూవీలాగా. సో వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవ్వడానికి స్పెషల్ గా ఏమన్నా స్కూల్స్ కి వెళ్ళడం అట్లా ప్రమోషన్స్ ఏమన్నా స్టార్ట్ చేస్తారా? డెఫినెట్ గా రిలీజ్ తర్వాత కొన్ని ప్లాన్ చేశాము. ఎందుకంటే ఈ 2 weeks ఇస్ ఎ నైస్ సీజన్. సో ఐఎమ్ షూర్ వన్స్ ఇట్ ఇస్ దేర్, వన్స్ August 2nd రిలీజ్ అయ్యాక ఖచ్చితంగా అలాంటి ప్రమోషన్స్ ఏవో ప్లాన్ చేస్తాము. అయితే మీ బ్రదర్ పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయారు, సో నెక్స్ట్ మీ కాన్సెప్ట్ విషయంలో ఎట్లాంటి కేర్ తీసుకుంటున్నారు? మీ అన్నయ్యకి పోటీగా ఏమైనా పడతారా? మేము అన్నట్టు ఇందాక సెంటిమెంట్ గా ఏమైనా ముందే డిక్లేర్ చేస్తుంటే అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. సో లాక్ అయ్యి కాన్ఫిడెంట్ గా ఎస్ ఇప్పుడు నేను వచ్చి మన మీడియా మిత్రులతో షేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ విషయం అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఎందుకంటే మీకు చెప్పాలి, చెప్తేనే జనానికి వెళ్తుంది. నేను దాచిపెట్టుకున్నంత మాత్రం అది ఏం యూజ్ లేదన్న. సో ఒకటి లాక్ అయ్యాక ఖచ్చితంగా హ్యాపీలీ ఐ కమ్ అండ్ షేర్. ఆ రోజు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఐ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ మోర్ ఫోర్త్ గా. మీకు ఇప్పుడు చెప్పాలా, ఎంత చెప్పాలి, చెప్పకూడదా, ఈ డిలెమాలో ఉండకుండా ఐ వాంట్ టెల్, ఐ వాంట్ షేర్ ఇట్ మోర్ ఓపెన్లీ. ఆల్ ది బెస్ట్. హరి గారు, సో ట్రెండ్ ఉంది. సో మీరు చాలా రోజుల ముందే ప్రీమియర్ ప్లాన్ చేస్తారు వైజాగ్ లో కానీ విజయవాడలో కానీ. సో ఆ డిసిషన్ ఎవరిది? నేను చూసాను సినిమా, చూసి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాము. కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండి ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ షోయింగ్ ద ఆడియన్స్. పెయిడ్ ప్రివ్యూ అనేది 1 day ముందు పెడతారు. 1 day ముందు అనేది ఇట్స్ టూ లేట్. అంటే ఒక మంచి టాక్ అయినా స్ప్రెడ్ అవ్వాలని చేయాలి. అలా కాకుండా ఒక డీసెంట్ సైజ్ థియేటర్స్ ఉంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ పిలిచి షోస్ స్క్రీన్ చేద్దాం. స్క్రీన్ చేస్తే మనకి ఖచ్చితంగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది అండ్ గుడ్ పాజిటివ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది డిసిషన్. అండ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి మీరు ఈవెంట్ లో ఒక ఈవెంట్ లో అయాన్ని తీసుకొస్తున్నారు ఫ్యాన్స్ అడిగితే. అవును స్కూల్ ఉంది. సో వాళ్ళ మమ్మీ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. బట్ ఖచ్చితంగా రిలీజ్ అయ్యాక అట్లీస్ట్ రిలీజ్ వీకెండ్ ఏమైనా ఈవెంట్ ఉంటే మాత్రం తీసుకొస్తాను. స్కూల్ ఉంది కాబట్టి ఇంకెక్కడ గెట్ శిరీష్ అంటే పిల్లల సినిమాలు యాక్చువల్ చాలా ఇయర్స్ అయిపోయినాయి సినిమాలు చూసి. పిల్లలకి స్పెసిఫిక్ సినిమాలు వచ్చి బాగా గుర్తొచ్చి అంటే లిటిల్ సోల్జర్స్ అనేయో కొన్ని సినిమాలు. ఆ మధ్యలో చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పి హైదరాబాద్ లో కూడా చేసేవారు. అవి కూడా ఎంట్రీస్ తగ్గిపోతున్నాయంట అలాంటి ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ కూడా. బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫిల్మ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళ